अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़े हैं। মোটে মা রান্ধে না তত্ত্ব আবার পান্তা, আবার কেউ কেউ বলেন ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার। পাকিস্তানের কাণ্ড কারখানা আপনাকে যেমন অবাক করবে, তেমনি আপামর ভারতবাসী অবাক হচ্ছেন একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। কি বলা হচ্ছে? ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই ভাইরাল হচ্ছে একজন নেতার মন্তব্য। তিনি কি? তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের দল, সেই দলের নাকি যুব নেতা। তিনি দাবি করেছেন বাংলাদেশের গায়ে যদি ভারত কোনো রকম কোনো আঁচড় দেয় অথবা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ যদি ভারত গ্রহণ করে, তাহলে নাকি পাকিস্তানের আপামর জনতা বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে লড়বে। 1947 থেকে শুরু করে সিপেক একাধিক উদাহরণ সৃষ্টি করে কামরান বলছেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তারা নন, তাদের নাকি ভাই বাংলাদেশ, এমনকি বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। আবার ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করেও খানিকটা কুমিরের কান্নাও কেঁদেছেন তিনি। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। मैं आज बात करूंगा उस्मान हादी की, जो एक सोच था, जो एक जुर्रतमंदाना आवाज थी, जो ये कहता था कि मैं बांग्लादेश को किसी की माशी कॉलोनी नहीं बने दूंगा, मैं किसी की आजादारी बांग्लादेश के अंदर कबूल नहीं करूंगा, मैं बांग्लादेश को किसी का गुलाम नहीं बने दूंगा। अब सबसे बड़ा मसला इस खत्ते के अंदर ये है कि जब कोई मुसलमान नौजवान उठता है, एक मौसर आवाज बनता है, तो उसको दबा दिया जाता है। ये जो भारतीय आजादार बैठे हैं ना, ये अवाम का खून चूसने के लिए कभी इन्हें गुलामी से आजाद नहीं करना चाहते, चाहे वो बांग्लादेश का पानी बंद करने की सूरत में हो, चाहे वो फितनांगेजी करके जो है वो मुसलमान को मुसलमान से लड़वाने की सूरत में हो। अब मुसलमान नौजवान जो है ना, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से इनकी साजिशों को समझ चुके हैं। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम, मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मेरी निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना, तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के अंदर जिस तरह हमने आपको नाको चबवाए थे ना, वो दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बांग्लादेश को तालीम, तिजारत, टेक्नोलॉजी और दिफा में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को फरोग देने की जरूरत है। और ये कोई नफरत का पैगाम नहीं है, ये किसी मुल्क के खिलाफ इत्तेहाद नहीं है, ये हमारा बुनियादी दिफाई हक है जिसकी हम बात करें। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ताल्लुक 1947 के अंदर जो ताल्लुक कायम हुआ था, वो किसी एक फर्द के लिए नहीं था, ना वो किसी एक हुकूमत के लिए था, वो एक नजरिए के लिए था, एक सोच के लिए था और एक उसूल के ऊपर सारी स्ट्रगल थी और जो सारे मामला थे। तो मेरे भाई उस्मान हादी, आपने एक क्लियर मैसेज दे दिया, और वो क्लियर मैसेज अपनी शहादत के बाद आपने ये दिया कि कौमें जो है वो गोलियों से नहीं, खामोशी से गुलाम बनती है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो अखंड भारत आइडियोलॉजी है, इसकी गुलामी को पूरे खित्ते के अंदर एक्सेप्ट नहीं करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई उस्मान हादी को करवट करवट जन्नत नसीब करे और मुझे, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने भाई से इस जुदाई पर सब्र जमील अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। বাংলাদেশের এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ সুরে সুর মিলিয়ে কামরান উসমান সাঈদ বা কামরান সাঈদ উসমানী পিএমএল এর নেতা, তিনি যে কথাগুলি বলছেন সেই কথা শুনে কিন্তু হাসছেন এই দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। শুধু তারাই নন, যারা প্রাক্তন সেনা আধিকারিক ছিলেন, সেনা অফিসার ছিলেন, তারা ঠিক কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। যে বাংলাদেশ, এই মৌলবাদীদের বাংলাদেশ, যে হুনার যেটা আমরা প্রত্যেকে দেখতে পাচ্ছি, এটা কিছুই নয়, এটার পেছনে যে প্রচ্ছন্ন মদত যে দিচ্ছে সে হচ্ছে আইএসআই এবং পাকিস্তান। এটা হচ্ছে প্রথম কথা। এবং আইএসআই পাকিস্তান কেন? আইএসআই পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, আজকে বলতে কোনো আপত্তি নেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সোজা সাহায্য সেখান থেকে ওরা পাচ্ছে। এক। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে পাকিস্তান কি বাংলাদেশে সত্যি সাহায্য করতে পারবে? আমরা 1971 16ই ডিসেম্বরের মাস যেহেতু চলছে, আমরা প্রত্যেকে জানি যে 16ই ডিসেম্বর 1971 কি হয়েছিল। এটা ভারতবাসী 140 কোটি ভারতবাসীর অজানা নয়। দুই। তৃতীয়ত 93,000 পাকিস্তানি সৈনিক হাঁটু গেড়ে বসে ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, সারেন্ডার করেছিল। এবং ভারত 1 বছর পর তাদের পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী, পশ্চিম পাকিস্তান তখন, পরে পাকিস্তান, তাদের সেটাকে ফেরত দেওয়া হয়। 3 নম্বর। চতুর্থ নম্বর, আমি কিছুদিন আগে প্রথম যে ভারতবর্ষে বলেছিলাম, এই উসমান হাদিকে যে মেরে যে এই অবস্থান করেছে, যে গৃহযুদ্ধের অবস্থা করেছে বাংলাদেশে, সেটা আর কেউ নয়, সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের আইএসআই ডিজি আসিম মলিক। তার যে এই জঙ্গি সংগঠন আছে, তার দ্বারাই এই হাদিকে মারা হয়। এবং
ভারতের দিকে আঙুল তুলে যে আক্রোশ এবং যে রাগ, যে মৌলবীদের তাণ্ডব, যে জঙ্গিদের যে আমরা যেভাবে দেখলাম রাস্তায় নেমেছিল এবং বিভিন্ন দূতাবাসের, ভারতীয় দূতাবাস ঘিরে ঢিল পাটকেল ছোড়া অথবা সংবাদ মাধ্যম জ্বালিয়ে দেওয়া, এই পুরো আক্রোশটা একটা বার্তা শুধু ভারতকে দিচ্ছিল। তারাই নিজেরা মেরেছে, এই জামাতের লোকেরাই নিজেরা মেরেছে, মেরে ভারতের দিকে আঙুল তুলে দিচ্ছে। এবং আজকে খুব পরিষ্কার এটা ডিজি আইএসআই আসিম মলিকের এই প্ল্যান, এই নাশকতা ছক, এই উসমান হাদিকে মেরেছে অথবা সিকদার, তারপর আর একটা নেতাকে মারলো, এই পুরোটাই পাকিস্তানের ছক। কারণ পাকিস্তান চায় বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধর অবস্থা হোক এবং বাংলাদেশ অশান্ত থাকুক, তাদের জন্য সেটাই হচ্ছে পাকিস্তানের একটা কপি বুক। ভারত বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কাকে বন্ধুত্বর নিজের বন্ধু দেশ মনে করে। আমাদের ফোকাস পাকিস্তানের দিকেই ফোকাস থাকবে, কারণ জঙ্গি যত নাশকতা ছক পাকিস্তান থেকেই হচ্ছে। পাকিস্তান চীন করিডোর থেকে শুরু করে সিপেক, একের পর এক ইস্যুতে শেহবাজ শরীফ বারবার সুর চড়িয়েছেন। তিনি কোথাও গিয়ে আমেরিকার যিনি রাষ্ট্রপ্রধান ডোনাল্ড ট্রাম্প, তার সঙ্গে নতুন করে আলাপ আলোচনায় গিয়েছেন শুধুমাত্র ভারতকে টার্গেট করার লক্ষ্যে। এবার তাদের হাতের পুতুল কি বাংলাদেশ হতে চলেছে? জামাতের সরকার যদি আসে তাহলে বাংলাদেশ ঠিক কাদের কথা শুনবে? সেই প্রশ্নের মায়াজালের মধ্যেও প্রশ্ন উঠছে, ভারত এবার ঠিক কি পদক্ষেপ নেবে? শেহবাজ শরীফের দলের এই যুব নেতার মন্তব্যের পর এই প্রশ্নই কিন্তু আবারও মাথা চাড়া দিচ্ছে। ক্যামেরায় সুমন দাসের সঙ্গে রমেন দাসের রিপোর্ট, সংবাদ প্রতিদিন.in। ফলো করুন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল।